ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ജപിപ്പോൾ. മൈ മലയാളം ഇസ് വെരി വേഴ്സ്, പക്ഷേ ഐ സ്റ്റിൽ ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജപിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. நல்ல தகப்பனே, உடைய திருச்சமத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த வர்ஷிப் நைட்டில் எங்களை கூட்டி சேர்த்தக்க நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு மாத்திரம் மகிமைகளை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே ஆளுகை செய்வீராக ஆண்டவரே. இந்த மொத்த இடத்தையும் உடைய கருத்தில் போடுகிறோம். தேவன் மாத்திரம் ஆளுகை செய்யுங்க, மகிமை உமக்கு உண்டாகட்டும். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். குட் ஈவினிங். கொஞ்சம் சவுண்டாக சொல்லுங்கப்பா. குட் ஈவினிங். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா சொல்லுங்கள். நல்லா இருக்கீங்களா ബ്രോ? நல்லா இருக்கீங்களா? ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ വർഷിപ്പ് നൈറ്റിന് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എല്ലാം പുതിയതാണല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു ദ ന്യൂ കമേഴ്സ്. ഈ വർഷിപ്പ് നൈറ്റ് നമുക്ക് മാസം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, പറയും. യു ഹാവ് ടു കം. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ലവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് യു, to know about you. ஓகே, நீங்கள் வேறு எവിടെയെങ്കിലും சர்ச்சுக்கு போயிட்டு போகலை அப்படின்னா இங்கே வாங்க. ஓகே, we are here to support you, we are here to pray for you. ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ആയാലും we are there. Can you see us? ഞങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, we will pray for you, we will support you. அப்படி தாங்கி பிடிச்சிப்போம். ஓகே ஓகே ഫൈൻ. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. ഇங்கே என்ன எழுதி, വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ? എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? എന്തോ? മേക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ നോയ്സ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണോ പറയണ്ടേ? ഒന്ന് ഒച്ചയായിട്ട് പറ. നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് നോയ്സ്? നോയ്ஸ்னா கச்ச 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 மார்க்கெட்டில் போனால் இருக்கும் தெரியுமா? கச்ச கச்ச சாலை மத்தி அயில இருக்குல்ல, அதான் நாய்ஸு. கரெக்டா? ஐ நீட் நாய்ஸ் ஹியர். சத்தம் வேணும். புரியுதா? கமான் கமான் ஷவுட், say something. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻസ് വേണ്ട. ജോയ്ഫുൾ നോയ്സ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് വേർഡ്. ഫൈൻ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ആ വേർഡ് ഹല്ലേലൂയ പറയൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ പറയൂ. ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഷൗട്ട് ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ. இந்த பனி பிடிச்ச அல்லேலூயா அங்க சொல்லக்கூடாது, சத்தமா சொல்லணும். ஒன்னுகூட. நான் எப்பப்போ காட்டுறனோ, நாங்க எல்லாரும் எப்பப்போ காட்டுறோமோ யூ ஹேவ் டு டெல் இல்ல ஹல்லேலூயா. ஓகே, யூ ஹேவ் டு நாய்ஸ் தானே போட்டிருக்கு, நாய்ஸ் எல்லாம் இட்டுட்டு உள்ளது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷவுட் ஹல்லேலூயா. ஓகே, ഒന്നുകൂടെ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ സോങ്സ് ഈസി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാട്ടിൽ ആകെ ഉള്ള വാർത്ത സത്തമ്മാപ്പാ ഇതാണ് ഉള്ളത്. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு சிங். மே பி அது நியூவாக இப்போ புதுசாக கேட்குறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் இட். ஓகே, என்ன அந்த பாட்டில் என்ன வாக்கு இருக்கு? இது மாத்திரம் தான் இருக்கு. ஸ்டாண்ட் அப். கம் ஆன், ஸ்டார்ட். Lyrics will be displayed here. You can just follow it. കാലയും മാലയും சத்தமா நான் விடும் சுவாசமே காலையும் மாலையும் நான் விடும் சுவாசமே நான் சோர்ந்து போகும்போது பாடுங்க என் பலமாக மாறும் நான் சொற்களற்ற நேரம் என் ஆத்துமாவும் பாடும் ஹல்லேலூயா. Follow the beat. ஹல்லேலூயா. ஒன்னுകൂടെ. ஹல்லேலூயா.
എൻ താഴ്വിലും എൻ ആത്തുമാ പാടും. എന്താണ്? ഹല്ലേ സത്തമാ ലൂയാ. ഒന്നുകൂടെ ഹല്ലേ ലൂയാ. ഓ ഓ എല്ലാം പറയും. ഓ പുരിയുതാ? ഓ ഒന്നുകൂടെ സത്തമാ. ഓ கண்மலை உச்சியில் என்ன பாருங்க ஆழியின் விளிம்பினில் சத்தமா கண்மலை உச்சியில் ஆழியின் விளிம்பினில் நான் சொன்ன போகும்போது என் வெற்றி கீதமாகும். நான் தாழ நிற்கும் போது என்னை தேற்றும் கீதமாகும். ஒன்னோட ஹல்லேலூயா. சத்தமா ஹல்லேலூயா. சத்தம் ஆகார சத்தம் கையில ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். என்னது? ஹல்லேலூயா. சத்தமா ஹல்லேலூயா. ஓஹோ കയ്യ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓ ഇങ്ങനെ വീട്ടില് ഓ ഞാൻ ஒரு ചെറിയ ஒரு சின்ன மேட்டர் சொல்றேன். நான் தமிழ்நாட்டுக்கு லீவுக்கு போயிருந்த போது അവിടെ വയലുണ്ട്. വയലൊക്കെ അറിയാലോ? വയലിൽ കിണർ இருக்கும். கிணறு சும்மா பயங்கர ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அப்போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டான். ஓகே, அவன் விழுந்துட்டான். எல்லாம் காலின்னு நினச்சாங்க. ஆஃப்டர் 24 hours அவனை எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அவன் கிணறுலாம் இருந்தான். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ லேட் ஆச்சு. அப்போ அவன் அந்த கிணறு விட்டு வெளியே வந்து എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? கொஞ்சம் புரியுதில்ல? അവൻ കിണർ വിട്ട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെയാടാ നീ എസ്കേപ്പ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ, അത് മൺഡേയാണ് സംഭവിച്ചത്, ഇവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാமல் കിണറുക്ക് പോയിരിക്കാം தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்டு. സൺഡേ അവൻ്റെ സൺഡേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, എടാ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ജസ്റ്റ് സേ ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത്. இவன் கிணத்துக்கு உள்ளே போய் விழுந்தான் பார்த்தீங்களா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயான்ட்டு உள்ளே போய் இருந்திருக்கான். அந்த நேரத்தில் அந்த மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு பலூனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. அந்த பலூனு அந்த ஸ்பாட்டில் கரண்ட் வந்து அப்படியே இவனை மேலே தூக்கி கொண்டு வந்துருச்சு. Hallelujah, so powerful. You might be from wherever you are. Okay, just say hallelujah. You will come out of any situation. Hallelujah. நம்புறீங்களா? Are you guys believing? உங்க லைஃப்ல இப்போ எக்ஸாம்ஸ் பிரச்சனை, என்ன பிரச்சனைனாலும் அங்கே போய் உட்காந்து ஹalleluyaன்னு சொல்லிட்டு, ஆண்டவரே அங்கே போடுறேன் ஹalleluya எழுதிக்கோ. எக்ஸாம் கரெக்ட் பண்ணுறவர் ஏதாவது அப்படி மப்பில் இருந்து அப்படி கரெக்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணி விடுறாரு. ஃபைன், காட் இட். இப்போ ஒன்று கூட கண்மலை உச்சியில், கண்மலை உச்சியில் ஆழியின் விளிம்பிலும், ஒன்று கூட கண்மலை உச்சியில் ஆழியின் விளிம்பிலும் நான் உயரப் போகும்போது என் வெற்றி கீதமாகும். நான் தாழ நிற்கும் போது என்னை தேற்றும் கீதம்
ഗീതമാകും. ഹല്ലേ ഒച്ച ഒച്ച നോയ്സ് നോയ്സ് ലൂയ സത്തമാ സത്തമാ ഹല്ലേ ലൂയ സത്തമാ സത്തമാ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ. எல்லாரும் கை இങ്ങനെ வச்ச இങ്ങനെ 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 வைக்க இப்படி இப்படி வைங்க. இப்படின்னா என்ன தெரியுமா? இப்படின்னா என்னது? லவ். இது லவ். இதுதான் இப்போ நியூ ஏஜ் லவ். சரியா? நம்ம மாதிரி லவ் லெட்டர்லாம் எழுத தேவையில்ல. இப்படி காட்டினா போதும். இது லவ். ஆண்டவர்ட்ட லார்ட் ஐ லவ் யூ. ஓகே, தெய்வமே நான் ஐ லவ் யூன்னு இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே, எல்லாம் எங்களை கை வச்சுக்கோங்க, மேலே போக்குங்க. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரெண்டு கையிலும் ரெண்டு கை ரெண்டு கை லூயா ஹல்லே. லார்ட் we love you Lord. ஹல்லேலூயா ஹல்லே. ഒന്നുകൂടെ ലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். லாஸ்ட் டைம் ஹல்லேலூயா. இப்படி 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 ஹல்லேலூயா. ഒന്നുകൂടെ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. Lord, we love you. Thank you all. Thank you all. Give a big round of applause to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. സന്തോഷമുള്ളവർ ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷിപ്പ് നൈറ്റിൽ ആമേൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ച ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആ സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്നൊരു വേദി ഇങ്ങനെ ദൈവം ഒരുക്കിയതിനെ ഓർത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാം യുവാക്കളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, throne, oh, power, position, your name stand above them all. Let the angels cry.
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനേ, മഹത്വം തന്നാമത്തിന്. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനേ, വണങ്ങുന്നു തിരുസവിധേ, വണങ്ങുന്നു തിരുസവിധേ, ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയെ മാത്രം, കുമ്പിടുന്നു തിരുപാദപീഠേ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ തിരുനാമം അഖിലം, നീ മാത്രം യേശുവേ. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ തിരുനാമം അഖിലം, നീ മാത്രം യേശുവേ. യേശുവേ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, മോശയെ നാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ആ കടലിൻ്റെ ആ വക്കത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ 40 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ആ മോശ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന 99% ആൾക്കാരും മരണത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പിൽ പോകാനായിട്ട് കടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് മോശ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം ഒരു വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബാക്കി 99% ആളുകളും മരണം കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപയാൽ മോശ അവിടെ ഒരു വഴിയൊരുക്കുന്നത്, ദൈവം ഒരു വഴിയൊരുക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വൻ വഴികൾ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വഴി, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് താങ്ങാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രതികൂലങ്ങളെ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു വഴിയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹല്ലേലൂയ. We praise you, Jesus. അപ്പാ എന്നു വിളിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാനൊരിക്കലും, പാപം എന്നിൽ പെരുകി അന്യനായി നിന്നാച്ചി നിന്ന്. അപ്പാ അപ്പാ എന്നു വിളിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാനൊരിക്കലും, പാപം എന്നിൽ പെരുകി അന്യനായി നിന്നാച്ചി നിന്ന്. എന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു, ഹല്ലേലൂയ, എന്നിട്ടും മാനിച്ചു നീ. ഉമ്മതം നടച്ചു നീ, നന്മകൾ വർഷിപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കും ഞാൻ എന്നെന്നും, പാടിടും ഞാൻ നിൻ നന്മകളെ. ആരാധിക്കും ഞാൻ എന്നെന്നും, പാടിടും ഞാൻ. വീണു ഞാൻ, വീണു ഞാൻ പല തവണയാ, ഓടി ഞാൻ
മാറി ഞാൻ നിൻ ചാരേ നിന്ന് വീണു ഞാൻ പല തവണയാ ഓടി ഞാൻ നിൻ പാതേ വിട്ട് പോയി ഞാൻ നിൻ സന്നിധേ നിന്ന് മാറി ഞാൻ നിൻ ചാരേ നിന്ന് നിൻ സ്നേഹം മാറിയില്ല നീ എന്നെ തള്ളിയില്ല നിൻ മുഖം മറച്ചതില്ല വാഗ്ദത്തം മായ്ച്ചതില്ല ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധിക്കും ഞാൻ എന്നെന്നും പാടിയിടും ഞാൻ നിൻ നന്മകളെ ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധിക്കും ഞാൻ എന്നെന്നും പാടിയിടും ഞാൻ നിൻ നന്മകളെ. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാനും ഇതുപോലെ പണ്ട് ഇതുപോലെ വർഷിപ്പ് നൈറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ആരും യാദൃശ്ചികമായല്ലോ, ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വന്നേക്കണേ അല്ല. ശരിക്കും എന്താ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഞാനൊരു വചനം വായിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, പണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ കോളേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, കർത്താവ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങളെന്തെങ്കിലും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു ചർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ മാത്രമോ, അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമോ ദൈവമുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്തല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവാതെ എവിടെ ഇരുന്നാലും ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോയാൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമോ, പലരും നമ്മളറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിലോട്ടോ ചർച്ചിലോട്ടോ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തന്നെത്താനെ കുളിച്ച് ആ വിശുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്, ശരിക്കും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം എപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ദാവീദ് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന, ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഒരു വചനഭാഗമുണ്ട്. ഞാനത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിലൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? സങ്കീർത്തനം 139. അതിൽ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു. ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു, എൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നീ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ നടപ്പും എൻ്റെ കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. യഹോവേ നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിലില്ല. എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും യഹോവ അറിയാണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്ഭുതമാകുന്നു, അതെനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു. നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും? തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും? അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ സിനിമയിലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്,
പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്, പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ കിടക്ക് വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്. അതെല്ലാം വന്നേക്കണ സങ്കീർത്തനം 139 ഞാൻ ഉഷസ്സിൻ്റെ ചിറകു ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെന്ന് പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും. നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും. ഇരുട്ട് എന്നെ മൂടട്ടെ, വെളിച്ചം എൻ്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കുകയില്ല. രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും. ഇരുട്ട് വെളിച്ചവും നിനക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ. നീയല്ലോ എൻ്റെ അന്തരങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആമേൻ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്നെ മെടഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല, അല്ലാതെ ദൈവം നമ്മളെ കാണാണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചതല്ല, എനിക്കൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ആമേൻ. ദൈവം എന്നെ മെടഞ്ഞതാണ്. ആ കൈകൊണ്ട് എന്നെ മെടഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്നെ ആക്കിയത്. ഹല്ലേലൂയ. ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരും ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരെല്ലാം ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിശയമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥികൂടം നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല. ആമേൻ. ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടോ. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഘനമായവ, അവയുടെ ആകത്തുക എത്ര വലുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്നാൽ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കോളേജിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിച്ച പോലെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളിലും മാത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവം ഉള്ളത്. അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ ടെമ്പിളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഞാൻ ദൈവത്തെ പേടിച്ച് ചെന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ അപ്പോഴോ കാണുന്നുള്ളൂ. ദൈവം ആ സ്ഥലത്തേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വചനപ്രകാരം വായിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ നടത്തിയത്, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചതുപോലും മെടഞ്ഞതുപോലും ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ആമേൻ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് യാദൃശ്യമായി കേൾക്കുകയല്ല. ദൈവത്തിനൊരു തക്കതായ സമയമുണ്ട്. ആമേൻ. ആ തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരെയും ഈ സമയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അത് പറയുകയാണ്, ദൈവം ഈ വാഴ്ചയിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും സർവ്വവ്യാപിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ ദാവീദ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ദൈവം ചലനമില്ലാതെ, വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ, കരുതലില്ലാതെ അദൃശ്യനായ ഏതൊരു ശക്തിയല്ല. ദൈവം വ്യക്തിത്വമുള്ളവനും സ്നേഹനിധിയായ സംരക്ഷകനും വ്യക്തിജീവങ്ങളിലൂടെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നവനാണ്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളിലെ ഒരു സൂക്ഷ്മ കാര്യങ്ങൾ പോലും, നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം എണീറ്റിരുന്ന് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റിരിക്കാമോ? ആമേൻ. ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഹോവ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാനിരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനിരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും എൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ ദൂരത്തു നിന്നും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നടപ്പും കിടപ്പും ശോധന ചെയ്ത് വഴിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ എല്ലാവരും പാടിയാട്ടെ. നടപ്പും കിടപ്പും ശോധന ചെയ്ത് വഴിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആരാണ്? ഹല്ലേലൂയ. ആരാണ്? എൻ്റെ യേശു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുമിച്ച് പാടാം.
എന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ ദൂരത്തു നിന്നു ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നടപ്പും കിടപ്പും ശോധന ചെയ്ത് വഴിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. 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 നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കുമെന്നാവിലില്ല. നീ മുൻപും പിൻപുമാണ് ചെല്ലേ അങ്ങൻ ഭുജത്താൽ പരിപാലിക്കും. നമുക്ക് പറയാം, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കുമെന്നാവിലില്ല. അതെ കർത്താവേ, അങ്ങൻ ഭുജത്താൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരുസന്നിധിയെ വിട്ടിട്ടെങ്ങോട്ടു ഞാൻ പോകും. എങ്ങോട്ട് പോകും? മേലെ സ്വർഗത്തിലും പാതാളത്തിലും നിൻ സാന്നിധ്യം മറവല്ല. നിന്റെ ആത്മാവിനെ എവിടെയും അവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ കണ്ട നല്ലൊരു അപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവന്റെ പേരാണ് യേശു. എന്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എന്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എന്റെ അമ്മതനുദരത്തിൽ എന്നെ മേടഞ്ഞവൻ നീയല്ലോ. കർത്താവേ, എന്റെ അന്തരങ്ങളോരോന്നും നിർമ്മിച്ചവനും നീയല്ലോ. എന്റെ അമ്മതൽ എന്നെ മേടഞ്ഞവൻ നീയല്ലോ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര ഘനമായവ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതമേ. അതിഭയങ്കരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാ ഞാൻ ദിനവും സ്തോത്രം ചെയ്യും. നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര ഘനമായവ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതമേ. അതിഭയങ്കരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാ ഞാൻ ദിനവും സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ മതിയോ? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ആ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് തുള്ളാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ്, എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, ആ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ഇതുവരെ നടത്തിയത് എൻ്റെ യേശുവാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആ ശക്തിയോടെ അറിയുന്നവർ ആ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ. എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ അമ്മയത് ഉദരത്തിൽ, എന്റെ അമ്മതനുദരത്തിൽ എന്നെ മേടഞ്ഞവൻ നീയല്ലോ. എന്റെ അന്തരങ്ങളോരോന്നും നിർമ്മിച്ചവനും നീയല്ലോ. എന്റെ അമ്മതനുദരത്തിൽ എന്നെ മേടഞ്ഞവൻ നീയല്ലോ. എന്റെ അന്തരങ്ങളോരോന്നും നിർമ്മിച്ചവനും നീയല്ലോ. നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര ഘനമായവ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതമേ. അതിഭയങ്കരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാ ഞാൻ ദിനവും സ്തോത്രം ചെയ്യും. നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര ഘനമായവ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതമേ. അതിഭയങ്കരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാ ഞാൻ ദിനവും സ്തോത്രം ചെയ്യും. യേശു എന്റെ യേശു എന്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എന്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയ. നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു
വാക്കുമെന്നാവിലില്ല. നീ മുൻപും പിൻപുമാണ് ചെല്ലേ, അങ്ങിൻ ഭുജത്താൽ പരിപാലിക്കും. നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കുമെന്നാവിലില്ല. നീ മുൻപും പിൻപുമാണ് ചെല്ലേ, അങ്ങിൻ ഭുജത്താൽ പരിപാലിക്കും. നിന്റെ ആത്മാവിനെ തിരുസന്നിധി വിട്ടിട്ടെങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകും? മേലെ സ്വർഗത്തിലും പാതാളത്തിലും നിൻ സാന്നിധ്യം മറവല്ല. എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ, എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ യേശു എന്നെ നന്നായി. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ, ആ വചനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ദൈവം. ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ യാദൃശ്യമായി ഭൂമിയിൽ വന്നതല്ല, എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ മെനഞ്ഞതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ, ഹോള് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ആ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ, യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ കർത്താവ് നടത്തുവാൻ ഞാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ നിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെന്നെ നടത്തും, ഏത് ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തും എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ വചനം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ യഹോവ എന്നെ വഴി നടത്താൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. ആ ജഹോവ ജാര, മൈ പ്രൊവൈഡർ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സോങ് കൂടി പാടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ, ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കരങ്ങളെ തട്ടി. Amen. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh care for me, for me, for me. Jehovah Jireh care for me. My God shall supply all my need. എത്ര പേര് പറയും, എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നു? അവൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. അവരുടെ ദൂതന്മാരോട് നമ്മുടെ കാൽ തല്ലി തട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവം. For me, Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to the riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh care for me, for me, for me. Jehovah Jireh care for me. Jehovah Jireh care for me, for me, for me. Jehovah Jireh care for me. Hallelujah. കരങ്ങളെ തട്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി Jehovah Jireh. ഒരിക്കൽ കൂടി പാടിയാട്ടെ. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need
according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh care for me, for me, for me. Jehovah Jireh care for me. My God shall supply almighty. അവന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കൂ, നിന്റെ കാൽക്കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വണ്ണം കഴുകുന്നു നമ്മളെ നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. അവന്റെ കൃപ മാത്രം മതി നമുക്ക്. For me, for me, Jehovah Jireh care for me. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My provider, his grace is sufficient for me. Hallelujah. Amen. അവന്റെ സാന്നിധ്യം മതി നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മളെ നടത്താൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും കർത്താവേ, ഈ നിമിഷയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യാദൃശ്യമായി കടന്നു വന്നവരല്ല യേശുനാഥ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വചനം ജീവനുള്ള വചനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ആ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ നിരൂപണങ്ങളെ വരെ അറിയുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ചിന്തകളെ വരെ അറിയുന്ന ദൈവം. ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ എന്നെ കർത്താവെ, ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കുന്നത്. ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ. നമുക്ക് അല്പനേരം ഇരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ചു നേരം ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളം ചർച്ചിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായ പാസ്റ്റർ ജോസഫ് നമ്മുടെ മധ്യേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്ററെ കാര്യങ്ങളടിച്ച് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ആമേൻ. ഞാനൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വെളിപ്പാട് മുഖാന്തരം നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുറന്ന മനസ്സ്, തുറന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഒരു 44 വർഷം മുമ്പ് ഞാനിതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 90% മാർക്ക് ഞാൻ മേടിച്ച് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളെപ്പോലെ അവിടെ പോയി. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ അപ്പനും അമ്മയും ചേച്ചി എല്ലാം കൂടെ പോയിട്ടാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് അഡ്മിഷൻ മേടിക്കണം. അന്ന് എന്നോട് അപ്പം പറഞ്ഞത്, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, വേർ ഇസ് യുവർ ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരുമില്ല, അങ്ങനെ പറ്റില്ല, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നോട് എൻ്റെ കൂടെ വാ, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണം, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളാണ് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ല, മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലക്ഷ്യബോധമില്ല, സുഹൃത്തുക്കളില്ല. നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു അനുഭവമൊക്കെ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഞാൻ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ പിള്ളേർ കഞ്ചാവും സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണിക്കണം, 10-18 വയസ്സുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഞാനും ധൈര്യശാലിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെപ്പോലെ എനിക്കും ആകണം. അപ്പോൾ പലരും സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടാ മോനെ, നീ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണും, വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിട്ടേക്കണത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല തരമാണ്, ആരുമില്ല എന്നെ കാണാൻ.
ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഹോസ്റ്റലാണ്, ഇവിടുന്ന് 100-200 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ്. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ എടാ നീ എന്താ ഈ പൊക്കണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. സിഗരറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് അതും നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഞാനും വലിച്ച്, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ശൂന്യത, ഉള്ളിലൊരു നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുണ്ടല്ലോ, ഈ പിള്ളേർ ഒരു കൗമാരപ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, ഒരു കൗമാരപ്രായം ഒരു 18-17 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, നമ്മുടെ ആരാണ് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എവിടേക്ക് വന്നു, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഇങ്ങനത്തെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രതയുണ്ട്, ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, എടാ ഈ കുടുംബമൊന്നും ശരിയല്ല, നമ്മുടെ പേരേ ശരിയല്ല. ആദ്യം തന്നെ അപ്പനോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഈ അമ്മയുടെ അപ്പനോട് ചോദിക്കില്ല, അമ്മയോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഇത് ആരെയും പേരിട്ട്, വേറെ നല്ല പേരൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ? നിങ്ങളങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഇത് എന്ത് വേറെ പേരൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശൂന്യത കാണിക്കുക. നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്ന് ഇതുപോലൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ കുറേ പേര് വിളിച്ച്, അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിള് വായിക്കുന്നോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ കള്ളും കുടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് നടന്ന ഒരാളാണേ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ എനിക്ക്, ഇതുപോലെ തന്നെ പാട്ടും ഒക്കെ പാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആ പുറകിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച്. പക്ഷേ അവരെന്നോടെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലൊന്നും അല്ല വസിക്കുന്നത്. ഞാനും പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ദൈവമൊന്നുമില്ല, അവിടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കൂടുതലുള്ളത്, പണവും രാഷ്ട്രീയം അവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏതായാലും ദൈവം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ബൈബിളിലൊരു വചനം ഞാൻ വായിച്ചു, എനിക്ക് വളരെ അതിനെ സ്പർശിച്ചൊരു വചനമാണ്. The Son of Man came to seek and save that which was lost. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനത്രേ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് എന്നുള്ള വചനം എന്നെ വളരെയധികം, കാരണം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാ. നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു. ദൈവം ക്ഷണിക്കാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ദൈവം ഇടിച്ചു കയറി വരുന്നവനല്ല. ഗോഡ് ഇസ് എ ജെന്റിൽമാൻ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കോൾ ഗോഡ് ഇൻസൈഡ്, യു നീഡ് ടു കോൾ ഹിം. അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നാം വിളിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ എന്നെ കൂടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ്, എടാ നീ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നീ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു, എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതം മാറി. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവം എൻ്റെ സുഹൃത്തായി വന്നു. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി എനിക്ക് ലക്ഷ്യബോധം വന്നു. എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയും ഒരു സന്തോഷവും ഒന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനം ഇറങ്ങി വന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന്, എനിക്ക് പിന്നെ ആരെയും കാണിക്കണ്ട, കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് പുകച്ചിട്ടോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കണ്ട. ഞാൻ ആരാണെന്ന്, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ള ആ വസ്തുത എനിക്ക് വെളിപ്പാടായിട്ട് ദൈവം തന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ഹോൾ വേൾഡ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ്. എൻ്റെ ജീവിതം മാറിപ്പോയി. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം, ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം ഓരോ പടിയും ദൈവം എന്നെ നടത്തിയത്, എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലും എൻ്റെ ജോലിയിലും എല്ലാം ദൈവം എന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം പ്രോസ്പെറസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വേണോ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ഗുഡ്നെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, പണവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എവറിത്തിങ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നേടും. ദൈവം നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നിങ്ങളെ ഉയർത്തി. ഞാൻ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഉയർന്ന ആളാണ്. ചെറിയ ബിസിനസ്സൊന്നും അല്ല, വലിയ ബിസിനസ്. ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ എൻ്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് കുറച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പൈസ തരുമെന്നാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 5 പൈസ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയോളാൻ പറഞ്ഞു. നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഇത്രയാക്കിയല്ല, നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 600 രൂപയ്ക്ക് ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറി. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഗോഡ് വിൽ റൈസ് യു.
ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അതുപോലെ ഉയർത്തും. ഈ 600 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ അവസാനം ഒരു 10, 40, 50 ആൾക്കാരെ ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനിയായി മാറി. ഞാൻ എന്താ പറയണമെന്നറിയാമോ? ദൈവം നിങ്ങളെയും ഉയർത്തണ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഗോഡ് പ്ലീസ് കം ഇൻ ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഒറ്റ സിമ്പിൾ പ്രെയർ. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചില്ല, ഒരു പൊട്ടാസ് പൊട്ടിച്ചില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഒരു സാധാരണ എളിയവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ വരണമേ എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന ടേൺ മീ അറൗണ്ട്. അത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം അത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ തേടാൻ വേണ്ടി 5 പൈസ വേണ്ട. God is not interested in your money. God is interested in your heart. He wants your heart today. ഇന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയം നീ കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ജീവിതം മാറും. കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഐ വോണ്ട് ടു ചാലഞ്ച് യു ചിൽഡ്രൻ, ജസ്റ്റ് ഗിവ് യുവർ ഹാർട്ട് ടു ജീസസ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ടേൺ യു അറൗണ്ട് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ. വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റും. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണത്. ഇതെൻ്റെ കൂടെ പറയാം: എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ കൂടെ പറ, സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങേക്കായി തരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം. അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്നോട് സംസാരിക്കണം. ഐ വോണ്ട് ടു ഹിയർ യുവർ വോയിസ്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം. എന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടം ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി തുറക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളിത് പ്രാർത്ഥന സിൻസിയറായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഗോഡ് ഇസ് എ ലിവിങ് ഗോഡ്. ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ആ ജീവൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഹോൾ വേൾഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ദിസ് ഇസ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ്. ഞാനൊരു പള്ളിയിലും പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പള്ളി പ്രമാണിയിലൊന്നുമല്ല. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാറി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വരാൻ തുടങ്ങി. സമാധാനം, ലക്ഷ്യബോധം, പ്രത്യാശ, സന്തോഷം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നോട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഈ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ, ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര, കാരണം ഞാൻ ആ പ്രായത്തിലാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞത്. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഐ വോണ്ട് ടു പ്രേ ഫോർ യു. ലവിംഗ് ഹെവൻലി ഫാദർ, ഐ ബ്ലെസ് ദീസ് young teens and the youth in the name of Jesus. And Father God, I pray that bless them, bless their education, bless their career, and all what they put their hands into, bless them abundantly so that they will know who their God is. അവരുടെ ദൈവം ആരെന്ന് അവരറിയും. And Father God, they will follow you. They will be children of God. They will be your sons and daughters. നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ പൊന്നുമക്കളായി തീർന്ന് നീ അവരെ വഴി നടത്തുവാൻ അവരെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും മറക്കരുത്. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്കൊരു അനുഭവം വേണം. ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ സീ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. Turning to wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine.
of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. So we will sing. Woo! Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? En ദൈവം ശക്തൻ, en ദൈവം ശക്തൻ, സർവശക്തൻ, യേശുവെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. വീരനം ദൈവം, സർവശക്തൻ യേശു, യേശു. Can we sing it again? En ദൈവം ശക്തൻ, സർവശക്തൻ, യേശുവെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. വീരനം ദൈവം, സർവശക്തൻ യേശു, യേശു. En ദൈവം ശക്തൻ, സർവശക്തൻ, യേശുവെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. വീരനം ദൈവം, സർവശക്തൻ യേശു, യേശു. En ദൈവം ശക്തൻ, സർവശക്തൻ, യേശുവെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. വീരനം ദൈവം, സർവശക്തൻ യേശു, യേശു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാമോ? En ദൈവം ശക്തൻ, സർവശക്തൻ, യേശുവെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. വീരനം ദൈവം, ശക്തൻ യേശു, യേശു. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഉറക്കെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇനി പാടാൻ പോകുന്നത് ഒരു തമിഴ് സോങ് ആണ്. ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ചിലർക്കത് അറിയില്ലായിരിക്കും, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇത് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കോറസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തൻ യേശുവേ. എന്താണ്? എന്തൻ യേശുവേ. കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾ നീക്കുവാനാണ്, ശാപങ്ങൾ നീക്കുവാനാണ്. അവൻ ആ ക്രൂശ് ചുമന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടാം. ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെ മറക്കുമോ? നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമ്മ നമ്മളെ മറന്നാലും നമ്മളെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ മറന്നാലും, നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പോയാലും നമ്മളെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു. ഹല്ലേലൂയ. ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആരാധിക്കാം. പക്ഷേ ആ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ നൃത്തത്തോടെയാണ് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ജീവനുള്ളവയൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവനുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവനുണ്ട്, കാലുകളുണ്ട്, കൈകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആമേൻ. നമുക്ക് പാട്ട് പാടി നൃത്തത്തോടെ അവനെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ.
பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. ஆமென். மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் சேர்க்கவே சிலுவாயை சுமந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே, பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. നമ്മുടെ യേശു மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவாயை சுமந்த നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണീരും നിறை துடைத்தாரையா. சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா. சந்தோஷம் தந்தார். அவனாரான கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. ஆமென். ஆஸ்திரியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. தங்கத்தை கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. നമ്മുടെ സ്വത്തുകൾ വേണ്ട. ആസ്തിരിയെ കേட்கவில்லை, അന്തസ്தை കേட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டார். ഞാൻ தேடி தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. സന്തോഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലച്ചിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ പകർന്ന സന്തോഷം കർത്താവേ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവമേ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ. ആമേൻ. எத்தனை பேருக்கு பைபிள் தெரியும்? பைபிள் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? பைபிள் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? சரி, பைபிளில் எத்தனை புக்ஸ் இருக்கு? 66. யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா வழியில். சரி, ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்ல எத்தனை புக்ஸ் இருக்கு? எப்பா யாருப்பா குடிப்பா? நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல எத்தனை புக்ஸ் இருக்கு? இந்த டீமுக்கு கையை தட்டுங்கப்பா. அந்த டீமுக்கு வேற லெவலு. சரி, ஓகே. பைபிளில் மொத்தம் 39 பழசுலையும் 27 புதுசுலையும் இருக்குது. மொத்தமாக 66 இருக்குது. இந்த 66 நம்ம எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்க? 66 எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்க? ரொம்ப கஷ்டம், விட்டுருங்க. இந்த 66 வாசித்து தெரியறத விட கடவுள் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெய்லர், ஒரு ப்ரோமோ மாதிரி போகணுன்னா சங்கீதம் 136ன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? சங்கீதம் 136 எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்க? யாராவது வாசிச்சிருக்கீங்களா? சரி, அதுவும் பல பேர் வாசிக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர்னா யார், அவர் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன போட்டிருக்குன்னா அவர் நல்லவர். என்னது? சத்தமா? அவர் நல்லவர். ஓகேவா? அவருடைய கிருபைன்றது அவர் கொடுக்குற கிரேஸ் எப்பவுமே இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் அவரோட குவாலிட்டி. 4வது வசனத்தில் சொல்லுது, ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் வந்து சிங்கிள். கமிட் ஆனா தெரியும்ல கஷ்டம். எத்தனை பேர் இங்க கமிட்டடு? கமிட் ஆனா எவ்வளவு கஷ்டம். கடவுளே சிங்கிள் தான். எதுவாக இருந்தாலும் சிங்கிள்னா ஒரு சவுண்டு போடுங்க.
ஹalleluya சொல்லுங்கப்பா. கடவுளே சிங்கிளாக தான் எதையும் மீட் பண்ணார். ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறார். அப்படியே போகும்போது கடவுளை பற்றி ஒரு வசனம் சொல்லுது. 17வது வசனம் சொல்லுது, பெரிய ராஜாக்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள். ஆண்டவருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்தாலும் இப்படி இப்படி தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருப்பார். எப்படி தள்ளி விடுவாரு? வா ரெடியா? ஆக உங்களுக்கு இங்கேயும் இதில் என்னதான் உங்களுக்கு பாட வேணும்? சத்தமா இது வரும்போது கத்துன்னு கத்தணும். ஜாய்ஃபுல் நாய்ஸ். ஓகே ஓகே. 1 2 3 4. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாடுங்க. துயாதி தேவனை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தாதி கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அற்புதம் செய்பவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. எல்லாம் கர்த்தர் நல்லவர். நான் பண்ணுங்க. அவர் கிருபை பண்ண எல்லாம் பண்ணணும். தேவாதி தேவனை துதி. கையப்படுவே. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தா கை கிழவை துதியுங்கள். இப்போ அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அற்புதம் செய்பவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. திரும்ப 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 திரும்ப. கர்த்தர் நல்லவர், துதியுங்கள், அவர் கிருபை. எல்லாம் பண்ணணும். தேவாதி தேவனை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தாதி கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அற்புதம் செய்பவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. மகிழ்ந்து பாடு, ஹalleluya, புகழ்ந்து பாடு, ஹalleluya, சேர்ந்து பாடு, ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். திரும்ப துதித்து பாடு, ஹalleluya, கழித்து பாடு, ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். திரும்ப திரும்ப திரும்ப. மகிழ்ந்து பாடு, ஹalleluya, புகழ்ந்து பாடு, ஹalleluya, சேர்ந்து பாடு, ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். கழித்து பாடு, ஹalleluya, துதித்து பாடு, ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். பண்ணுனா மட்டும்தான் ஆசீர்வாதம். ஏசப்பா பண்றவங்க மட்டும் ஆசீர்வாதம் கூட. என்ன பல மொபைலை காணுமே, என்ன நிறைய பேர் மொபைல் இல்லையா? அது ஆஃப் ஆனா பரவாயில்ல, எடுத்து இருக்க வரைக்கும் வைங்க. மொபைல் எல்லாரும் எடுத்துருங்க. ஓகே. திரும்ப இப்போ ரிப்பீட். லெஃப்ட் ரைட். Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. போதும். வானங்களை விரித்தவரை துதியுங்கள், பூமியை விரித்தவரை துதியுங்கள், ஓ சூரியனை படைத்தவரை துதியுங்கள், சந்திரனை படைத்தவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் கிருபை என்றும் மட்டும் சொல்லுங்க. வானங்களை விரித்தவரை துதியுங்கள், சத்தமா. பூமியை படைத்தவரை துதியுங்கள், சூரியனை சிற்றவரை துதியுங்கள், லைட் லைட், சந்திரனை படைத்தவரை துதியுங்கள், லைட் லைட் லைட். Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. கையை தட்டுங்க, எல்லாம் கையை தட்டுங்க, கையை தட்டுங்க ஆண்டவருக்கு. Hallelujah, hallelujah பண்ணுங்க. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. அழகா அழகா. Hallelujah, hallelujah. திரும்ப. Hallelujah, 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 hallelujah. பண்ணுங்கப்பா. ஒண்ணோட. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. கஷ்டமா பண்ணுங்க. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, hallelujah. பண்ணினால ஆசீர்வாதம். Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. 1, 2, 3 stop. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. உட்கார்ந்து எதிரிங்க. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாம் கேட்டா என்னோட குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம குலதெய்வம் யாருன்னா யாரு? தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவரை பற்றி அப்போ நம்ம பாட போகிறோம். ஓகேவா? நம்ம ரொம்ப அழுக்கு பிடிச்சி இந்த பூமியில் யாருமே கண்டுக்கிடாமல் இருக்கும்போது நம்மளை தேடி வந்தவர், ரொம்ப பாசம் உள்ளவர். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, பக்கத்தில் திரும்பி பார்த்து சொல்லுங்க. அவர் ரொம்ப பாசம் உள்ளவர் சொல்லுங்க. கொஞ்சம் அவரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ப்பாரு, உங்களை ராஜா மாதிரி வைப்பாரு. அவர் தான் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரு. ஆமாம், இனிமேல் சூப்பர் ஸ்டார்னா யாரு? யாருப்பா அது? மம்முக்கான்றது. ஹேய், சூப்பர் ஸ்டார் யாரு? ஆமாம், இப்போ நம்ம பாட போகிறோம். ஓகே, எஃப் மைனர். என் கொல தெய்வம் அவரு, போடே எங்க கொல தெய்வம் அவரு, இயேசுதானே அவரு பேரு. யார் அவரு? என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டார் மச்சான். 1, 2, 3, 4 போடு. அழகழகழகழகா வீசுலையா பல 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 பலன்னு மாறிடுச்சு பார்க்க. அழகழகழகழகா வீசுலையா பாரு, உங்களே ஆசீர்வாதம் மாறிடுச்சு பார்க்க. ஒருத்தர் வந்தாரு, என்னை வாடி வந்தாரு, நீ எனக்கு வேணும்னு காதி சொன்னாரு. ஒருத்தர் வந்தாரு, என்ன தேடி வந்தாரு, நீ எனக்கு வேணும்னு யாரவரு? என் கொலதை ரந்த நக்குன 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 எங்க கொலதை யாரே ரந்த நக்குன நக்குன இயேசுதானே அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு. ஸ்வீட்லயே பெஸ்ட் நக்கா லட்டு தான். லட்டு நான் உலக ஓட்ட எதிர்பார்க்கும் தொட்டு தான். ஸ்வீட்லயே பெஸ்ட் நக்கா லட்டு தான். உலக ஓட்ட எதிர்பார்க்கும் துட்டு நண்பா. எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான், ஆனா எல்லாத்தையும் உனக்காக விட்டுதான். நீ வாழ உயிர் தந்தார் பட்டுதான், இஷ்டப்பட்டுதான். யார் அவரு? என் கொலா தெய்வம். ஏன் அந்த நக்குல 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 எங்க ரெண்ட நக்குல 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 தர 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 கொலா தெய்வம். நக்குல நக்குல நக்கு இப்படி என்ன மாதிரி ஆளு, என்ன மாதிரி ஆளுங்கப்பா. இயேசுதானே அவரு பேரு, என் வாழ்க்கையோட சூப்பர் ஸ்டாரு. கூடனுக்கும் கூட்டம் கால வாரிச்சே, பொறாமையால் முதுகலையே குத்துச்சே. கூடனுக்கும் கூட்டம் கால வாரிச்சே, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பொறாமையால் முதுகலையே குத்துச்சே. கிருபை என்ன நீங்க வந்து நின்றுச்சு, அவர் கிருபை என்ன கூட வந்து நின்றுச்சு. என் காயமெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆறிச்சு. கம்ப்ளீட்டா ஆறிச்சா? இது வரைக்கும் ஆறலாம். அவரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஆறும். ட்ரை பண்ண ரெடியா? எல்லாம் சொல்லுங்க, கம்ப்ளீட்டா ஆறிச்சுப்பான்னு சொல்லுங்க. சத்தமா சத்தமா. ஏன் கொல்ல தெய்வம் தரக்குற ரக்குற ரக்குற ஏ தக்கு நக்கு நக்கு நக்குற
வாழ்க்கையோட சூப்பர் இடுப்பு இடுப்பு வர இடுப்பு வரங்க தரதறக்குன தரதறக்குன எல்லாம் கையை தட்டுங்கப்பா. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മളിവിടെ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പാടി ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷിപ്പ് നൈറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹല്ലേലൂയ. 1 2 1 2 3 4 ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും. കണ്ടാലോ എത്ര വലിയ കരുണയെന്നെ ചൊരിഞ്ഞ് ശംഖു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത കരകൾ കഴുകി തന്ന. കണ്ടാലോ എത്ര വലിയ കരുണയെന്നെ ചൊരിഞ്ഞ് ശംഖു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത കരകൾ കഴുകി തന്ന. ആളൊഴിഞ്ഞ വീട് പോലിരുന്നെന്റെ ആയുസിനെ രാജകോലാഹലം കൊണ്ടു നിറച്ച് ജീവിപ്പിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും. കൂടെ നടന്ന കൂട്ടം പാതി വഴി ഒറ്റക്ക് പോയെന്നാലും കൂടെ നടന്ന കൂട്ടർ പാതി വഴി വിട്ടോടി സങ്കടത്താൽ സ്തംഭിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടു. സന്ധ്യയും പണ്ടിലാവും വന്നു നീഴൽ മൂടിയാലും രാവിലെ ആനന്ദമെൻ കണ്ണിൽ ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും. ഭൂലോകമുണ്ടാകും മുമ്പേ താൻ എന്നെ അറിഞ്ഞെന്ന് പണ്ടു പണ്ടു പണ്ടേ എൻ പേരു ചൊല്ലി വിളിച്ചെന്നെ. ഭൂലോകമുണ്ടാകും മുമ്പേ താൻ എന്നെ അറിഞ്ഞെന്ന് പണ്ടു പണ്ടു പണ്ടേ എൻ പേരു ചൊല്ലി വിളിച്ചെന്നെ. ഒന്നു തമ്പുരാൻ എന്നെ കോടാക്കോടി ദൂതരുമാ എന്നെ തന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത്. ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ 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 ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് കർത്താദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോസഫ് നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പള്ളികളിലോ അമ്പലങ്ങളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലോ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവനുള്ളവരായിത്തീരും. ആ ജീവൻ വെളിച്ചമാണ്. നമ്മളെ നയിക്കുന്ന, നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നൊരു വെളിച്ചം, ആ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 1:9 ഏത് മനുഷ്യയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് മനുഷ്യനെയും, ഏതൊരവസ്ഥയിലുള്ള, ഏതൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വെളിച്ചമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമായി വസിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വെളിച്ചമായി തീരും. നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല, ഏത് പ്രായത്തിലാണെന്നവർ നോക്കുന്നില്ല,
പിന്നെയോ ഇന്ന് നമ്മൾ പാസ്റ്റർ ജോസഫ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവും ദൈവവുമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കും. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ മാറും, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനായി, ഏത് മനുഷ്യനെയും ജീവൻ നൽകുന്നവനായി നമ്മളും മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഈ വർഷിപ്പ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കർത്താവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ആ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ, ആ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം സ്വീകരിക്കുവാൻ, ആ കർത്താവിൻ്റെ മകനായി വാഴുവാനായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പിതാവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു, ആനന്ദിച്ചു, പാട്ടുകൾ പാടി അങ്ങേ ആരാധിച്ചപ്പാ. അങ്ങയുടെ വചനം കേട്ടു കർത്താവേ. ആ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ദൈവ കരങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. എല്ലാവരും ആ ജീവൻ നിറഞ്ഞവരായി, യേശുള്ളവരായി, യേശുവിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓരോരുത്തരെയും കൃപ കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും നിർമ്മലതയിലും കർത്താവേ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ, ദേശങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ, സ്കൂളിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മാതൃക ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. കൃപ നൽകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടവർക്കായി നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് ആശീർവാദം നടക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും വഴിനടന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും എന്നും എന്നേക്കും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ എന്നും കർത്താവിന് വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജയന്തര ദൈവത്തിനും ഹല്ലേലൂയ പാടാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ. ആമേൻ.